السلام علیکم. کیا قرآن میں لکھا ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا میں ہمارے ایسے بہت سے پولیٹیشینز ہیں اور ایسے بہت سے نان مسلم بھائی ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ قرآن میں ارتھ کو فلیٹ بتایا گیا ہے، اور اسی کا ایکسپلین کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو بغیر ٹائم گوائے آئیے اس کا ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں کہ یہ ریئلٹی میں کیا ہے، قرآن میں آخر کیا لکھا ہے ارتھ کو لے کر. چلیے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. ارتھ از فلیٹ جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں. ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88. ارتھ از فلیٹ جو قرآن میں آ کے لکھا ہے باقاعدہ، اس کا مذاق بنانا شروع کر دوں. ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88. ارتھ از فلیٹ اکارڈنگ ٹو قرآن 88. آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اب اس وقت وہ گستاخی تو اپنی جگہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، وہ پتہ کیا ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کیا واقعی قرآن میں لکھا ہوا ہے زمین فلیٹ ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہے ہیں. پھر وہ جب قرآن کی آیات کھول کے پڑھیں گے اور آگے سے ترجمے میں تفصیلات نہیں لکھی ہوئی ہوں گی، الٹا اعلی حضرت کی کتاب ہوگی کہ زمین ساکن ہے. ہاں، اور عرب ملکوں کے مفتیوں کے فتوے ہوں گے کہ جو یہ کہے کہ زمین ساکن نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اس قسم کی باتیں آپ کریں گے. یہ پرانے فتوے ہیں ان کے، رکھے ہوئے گوگل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی نا کہ یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب لوگوں نے تو نہیں ہے آپ کی کہانیوں کے اوپر یقین کرنا. میں اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بول چکا ہوں. زمین ساکن ہے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. قرآن ورسز ماڈرن سائنس، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اور کافی ساری اس حوالے سے ویڈیوز ہیں جس میں میں نے اوورال مقدمہ کلیئر کیا ہے. اب یہ چونکہ ایک اسپیسیفکلی ایک چیز آئی ہے تو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں. سورۃ الغاشیہ، سورت نمبر 88 آیت نمبر 20. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. جو اللہ تعالیٰ نے، جو عرب کے لوگ، چونکہ ان کی آبزرویشن یہی ہوتی تھی نا، ریگستان میں جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک اونٹ ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریگستان ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں، یا دور دور آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا. یہ عرب کی جو کامن آبزرویشن تھی نا فزیکل فینومینا آف نیچر کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلا کر تو اپنا تعارف کروایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کیسا تخلیق کیا ہے؟ یونیک جانور ہے جی اونٹ. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے ٹریول کر سکتا ہے، پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر. ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اسے. یہ ڈیزائن ہے ریگستان میں سفر کرنے کے لیے. گھوڑے تو مر جائیں، وہ تو سفر کر ہی نہیں سکتے، بغیر پانی کے کیسے سفر کریں گے؟ پھر اس کے پاؤں ایسے ڈیزائن ہوئے میں، سخت جانور ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور آسمان کی طرف دیکھا کہ کیسا اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اور پہاڑوں کی طرف دیکھا کیسے گاڑے ہیں اللہ نے زمین میں. یہی وہ آبزرویشن ہے نا، آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، یہ 4 آبزرویشن تھی. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ وہ آیت نمبر 20 جو بی جے پی کی وہ جو خاتون تھی، انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ 88-20 انہوں نے یہ بولا تھا، یعنی چیپٹر نمبر 88 سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 20. اور زمین کی طرف دیکھا کہ ہم نے اسے کیسا بچھونا بنایا. اس سے انہوں نے یہ پلی لی کہ زمین فلیٹ ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آج کے اس ماڈرن دور میں جتنی سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے یا ایون جہازوں کے رن وے بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کو فلیٹ بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جی یہ ہماری موٹر وے بالکل فلیٹ ہے تھرو آؤٹ اپنے سفر کے، تو آپ یہ کہیں گے کہ زمین تو گول ہے، اس نے فلیٹ کہہ دیا. اتنے بڑے سرکل میں جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس میں کئی کلومیٹر بھی ہونا تو وہ آلموسٹ فلیٹ ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے سرکل سے آپ چھوٹی سی اگر آرک اس کی ڈرا کریں نا تو آلموسٹ وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اور اتنے بڑے سرکل میں تو ظاہر ہے کئی کلومیٹر اسٹریٹ لائن ہوں گے. یہ کب مسلمانوں کا عقیدہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے؟ یہ صرف
गूगल में जाके देख लें कि सबसे पहले जमीन का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किसने किया है? एक मुसलमान ने, अल बैरूनी ने, और उसने बड़े यानी उसने मैथमेटिकल फार्मूला यूज किया। 2 पहाड़ उसने कंसिडर किए ऊंचे, और फिर वो इतनी दूर सफर करता रहा कि वो नजरों से ओझल हो गए, यानी वो जमीन की कर्वेचर ऐसी आ गई। फिर उसका उसने एंगल ड्रॉ किया, उससे उसने वो उतनी कर्व कैलकुलेट की और उसकी डिग्रीज निकाली, और आपको पता है 360 डिग्री होती है। तो अगर इतनी डिग्री में इतना फासला बन रहा है तो 360 डिग्री पूरी करने में उसने ऑलमोस्ट कोई 37-38 हजार किलोमीटर के करीब निकाला था सरकमफ्रेंस जमीन का। बकायदा उसे अब्बासी खलीफा ने इनाम दिया था इसके ऊपर। हमारे सब कॉन्टिनेंट से भी वो होके गया है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन भी था और वो हिस्टोरियन भी था। तो वरना तो होना चाहिए था उसे खलीफा वक्त जो है वो फांसी दे देता कि तूने जमीन को गोल साबित कर दिया, कुरान में तो लिखा है फ्लैट। और खलीफा भी वो ही नहीं कि वो पंजाबी खलीफा था, अरबी जानने वाले थे, कुरान जानने वाले थे। वो दुनियावी तौर पे वो जितने भी सख्त गिर बादशाह थे, लेकिन उस वक्त स्कूलिंग की तालीम यही होती थी कि तमाम बादशाहों ने कुरान का इल्म हासिल किया होता था, हदीस का इल्म हासिल किया होता था, मदरसों से तालीम हासिल की हुई होती थी। मदरसे ये वाले नहीं, यानी वो किसी उस्ताद के साथ अटैच हो जाते थे, वही उसको सारे सब्जेक्ट सिखाता था। और फिर उस्ताद जहां ट्रैवल करता था वो अपने स्टूडेंट 8-10 साल लेके जाता था। ये स्टाइल था उस वक्त। तो ये तो अंदाजा लगा लें इन लोगों का कि अगर कुरान की आयत का यही मतलब मुसलमानों ने लिया होता तो जब मुसलमान सुपर पावर थे तो जमीन गोल कहने वालों को कत्ल करके रख देते। ऐसा है ही नहीं है। कुरान लिटरेचर की जुबान में बात करता है, और जब कुरान बिछोने की बात कर रहा है तो उससे मुराद स्टेबिलिटी और चलने के लिए। जाहिर है कि जितने एरिया में हम चल रहे होते हैं उसमें तो वो स्ट्रेट लाइन के तौर पर, एक स्ट्रेट जमीन के तौर पर अवेलेबल होती है हमारे पास चलने के लिए। आज भी अमेरिका के अखबारों में या उनकी खबरों में सनराइज और सनसेट आता है, तो क्या हम अमेरिका का मजाक उड़ाएंगे कि सूरज तो गुरूब ही नहीं होता, तो ये आपने क्यों लिखा है सनराइज और सनसेट? तो वो आपको समझाएंगे और कहेंगे रुको जरा, सब्र करो, हम लिटरेचर की जुबान में और कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे हैं कि सूरज निकला और सूरज गुरूब हुआ। वैसे तो सूरज ना निकलता है ना गुरूब होता है, वो तो विद रिस्पेक्ट टू जमीन है, उसकी जो मोशन है, जो पूरा सोलर सिस्टम है, जो इस अर्थ की अपनी रोटेशन है, अपने एक्सिस के अबाउट हर सेकंड के अंदर आधा किलोमीटर, और फिर जो सूरज के गिर्द रफ्तार है, और फिर पूरे निज़ाम शमसी की जो रफ्तार है, वो आप मेरी वीडियो देख लें, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, तो वो सारी चीजें उन्होंने उसमें कैलकुलेशन जो मैंने बताई हैं वो पूरी उन्होंने डिस्प्ले करके बताई हैं। तो लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है। कुरान साइंस की किताब नहीं है, ये लिटरेचर की बुक है। साइंटिफिक फैक्ट्स बयान हुए हैं, लेकिन वो साइंस की जुबान में नहीं बयान हुए हुए, वो एक कॉमन बंदे की ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अक्सर कह रहे होते हैं जी, वो जी सूरतुल कहफ में लिखा है कि वो जुल्करनैन बादशाह ने सूरज को एक कीचड़ में गुरूब होते हुए पाया। यार वो आप समुद्र के किनारे जाएं तो आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन तो यही है ना कि समुद्र के अंदर वो गुरूब होते हुए पाया, एग्जैक्टली हो तो नहीं रहा होता। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है जिसका बयान हो रहा होता है। इसके लिए कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस मेरी एक वीडियो है। मैंने जब एक हिंदू भाई ने मुझसे सवाल किया था कि कुरान में आया कि क्या काफरों ने नहीं देखा सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 30 कि जमीन व आसमान मिले हुए थे, हमने इन्हें फाड़ कर जुदा किया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया, तो कहते हैं मैं काफिर हूं, मैंने तो नहीं देखा, तो ये अल्लाह क्यों कह रहा है? तो हमने बताया था ये लिटरेचर की जुबान में बात हो रही है, ना कि ये है कि फिजिकली तुम्हें वो मंजर दिखाया गया। वो आप तफसीली वीडियो मेरी देख लें, और माशाल्लाह वो सेटिस्फाई हो गए थे भाई। उसके बाद उन्होंने रिबटल नहीं किया। अब जब कोई ये सवाल करे कि कुरान में लिखा हुआ है कि अर्थ फ्लैट है, तो आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, और फिर भी उसको ना समझ आए तो ये वीडियो उसको चिपका दें, उसको सेंड कर दें। क्योंकि वैसे भी जो बदबख्त हैं, जो समझने के लिए तैयार नहीं है, उनको तो खैर हम नहीं समझा सकते हैं। उनको समझ तब आएगा जब
वो कब्र में जाएंगे। जब आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला फैसला करेगा तब उन लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस्लाम वर्सेस मॉडर्न साइंस अगर आपको पूरी तफसीली वीडियो देखना है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऑफिशियल चैनल पे आप जाकर कुरान वर्सेस मॉडर्न साइंस सर्च करके आप वीडियो वो तफसीली वीडियो देख सकते हैं। और अर्थ इज फ्लैट पे भी इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जो काफ़ी तफसीली वीडियो है, तकरीबन 1.5 घंटे का है। वो वीडियो आप जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऑफिशियल अकाउंट पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।